وزیر خارجہ اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ آج امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار آج امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل سے بھی خطاب کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی، کہا پاکستان پرامن سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، تمام تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ پاکستان کا موقف امن، قانون اور اصولوں پر مبنی ہے۔ امریکہ کی کشیدگی کم کرانے کے حالیہ کردار کو سراہتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی آج بادل برسیں گے۔ سیالکوٹ، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ تیز بارشوں سے ملکی دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی میں ریکارڈ اضافہ۔ 4 روز میں 3 بڑے ڈیمز میں پانی کے ذخیرے میں 2,72,000 ایکڑ فٹ تک کا اضافہ۔ تربیلا، منگلا اور چشمہ ڈیم میں مجموعی طور پر پانی کا ذخیرہ 85,59,000 ایکڑ فٹ ہو گیا۔ ترجمان واپڈا کے مطابق دریائے سندھ، جہلم، چناب اور دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ گیا۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیک کمپنیز کے مالکان پر سخت تنقید۔ کہا امریکی عوام کو فائدہ پہنچانے کی بجائے دوسرے ممالک کو فائدہ پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹرمپ دور میں سب سے پہلے امریکہ پالیسی پر رد عمل ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں قبائلی مائدین کا جرگہ۔ وزیر اعظم کا میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ضم شدہ اضلاع کا کوٹہ بحال کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں کے پی کے ضم شدہ اضلاع کے قبائلی مائدین کے وفد کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم نے کہا قبائل نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ ضم شدہ اضلاع میں امن امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ضم شدہ اضلاع کی معاشی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی میرے صوبے کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتے، اس صوبے کے فیصلے یہی ہوا کریں گے۔ کے پی میں گٹ طالبان کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر قیادت آل پارٹیز کانفرنس علی امین گنڈاپور نے کہا کے پی میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ صوبے میں کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے مزید آپریشن نہیں چاہتے۔ متحدہ اپوزیشن کا اے پی سی کا بائیکاٹ اے پی سی کو غیر سنجیدہ اقدام قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جوابی وار، کہا دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے ایکس پر ٹویٹ میں پوچھا ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو ہر ماہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ اپوزیشن اتحاد کا 31 جولائی کو اسلام آباد میں اے پی سی کا فیصلہ۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا تحفظ آئین پاکستان آئینی نظریاتی تحریک ہے۔ 5 اگست کو عوام اپنی بیزاری کا بھرپور اظہار کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل وکلا اور خاندان کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا تحریک کا پہلا قدم آل پارٹیز کانفرنس سے ہوگا۔ فاٹا کا انضمام اہم اقدام تھا، قبائلی اضلاع کی ترقی ترجیح ہے، جرگے کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا قبائلی جرگے سے خطاب، کہا قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے وفاق اور کے پی حکومت کو مل کر کام کرنا ہے۔ ہم نے مل کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہوا، افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے۔ عالمی برادری نے افغان مہاجرین کا بوجھ بانٹنے سے متعلق وعدے پورے نہیں کیے۔ بابو سر شاہراہ پر بہہ جانے والے کئی سیاح تاحال لاپتہ۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق ڈاکٹر مشعل فاطمہ اور فہد اسلام کی نماز جنازہ ادا۔ آہوں سسکیوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ مین سیکٹروں افراد کی شرکت۔ لاپتہ کمسن عبدالہادی کی لاش بھی مل گئی۔
नमाज़ जनाज़ा आज होगी। नारान और कागान के तमाम रास्ते और शाराए कराक्रम मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खुराक, अद्वियात और खैमे पहुँचा दिए गए। हैवी मशीनरी से बंद शाहराहों को बहाल करने का काम जारी। शाहराए बाबू सर पर मवासलाती निज़ाम को बहाल कर दिया गया। हज़रों में दरियाए सिंध के मुकाम शैंका में फंसे 50 अफराद को निकाल लिया गया। पानी की सतह बुलंद होने पर दर्जनों अफराद दरियाए सिंध में फंस गए थे। और लाहौर में CCD का मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलजिम मारा गया। पुलिस साले मसीह को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ज़ेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाई डोंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने कहा, चीन पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में आज पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम अपने आहनी भाई की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान ड्योन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने पर शुक्रिया अदा किया। संतास मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने के भारत की एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की रोशनी में पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की असूली हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी, इलाकाई अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से संटाना एजुकेशन के बानी और चेयरमैन डग बैकर की क़यादत में एरोविना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आज अमरीकी मुंसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी, पाकिस्तान पर अमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और असूलों पर मबनी है। अमेरिका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल का इजलास। कहा, दुनिया को इस वक्त आलमी अदम इस्तेहकाम और इंसानी बहरान का सामना है। इस्लामोफोबिया के बढ़ते ख़तरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। स्टेट बैंक के ज़खायर में 6 करोड़ 90 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड। ज़र मुबादला ज़खायर में कमी की वजह बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 19.91 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए, जिसमें से स्टेट बैंक के पास ज़खायर 14.45 अरब डॉलर, कमर्शियल बैंक्स के पास 5.46 अरब डॉलर मौजूद हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतरी की तरफ गामज़न। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से भी माइनस कर दी। इससे काबुल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की थी। पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व्स में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई। रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बायस है। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम। IMF का हुकूमत से 50,000 ताजरों की रजिस्ट्रेशन का बड़ा मुतालबा। 4% इजाफी सेल्स टैक्स ख़त्म करने के लिए भी शर्त आयद कर दी। FBR का कहना है, कारोबारी तंजीमें ताजरों की रजिस्ट्रेशन में रुकावट न बनाएं। सेल्स टैक्स 2 लाख लोगों की गेम है, 80 लाख से ताल्लुक़ नहीं। 2 लाख रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स अफराद में से 60,000 टैक्स देते हैं। ताजरों को डिजिटल इनवॉइसेस का डाटा रोज़ाना FBR से शेयर करना होगा। 2 लाख रुपए से ज़्यादा की सेल बैंकिंग चैनल के ज़रिए करना होगी। नए फाइनेंस बिल से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सर्कुलर जारी किया जाए।